والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے، انٹرسٹنگ اور دلچسپ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. ہمارے پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن سیکھتے ہیں. قرآن پاک سیکھتے ہیں. قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے اور سورہ قلم کی 49 آیات ہم سیکھ چکے ہیں. کتنی آیات سیکھ چکے ہیں؟ 49 آیات. 49 آیات ہم سیکھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ایک اور آیت کی تلاوت کریں گے اور اس طرح ہماری 50 آیات مکمل ہو جائیں گی. تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. بتائیں کتنے ہیں؟ یہ بتانے ہیں. کتنے ہیں؟ 5. حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ 5. اچھا، کون کون سے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں آپ آ جائیں، لکھ کر بتائیں. حروف کلکلہ پڑھتے بھی رہیں ساتھ میں. قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف کلکلہ ہیں جن کے نقطے بالکل نظر نہیں آ رہے، تو نقطے تھوڑے واضح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف کلکلہ ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف کلکلہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف کلکلہ. یہ 5 حروف کلکلہ ہیں اور ان کو ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، حروف کلکلہ ساکن ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ساکن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ جنبش اور حرکت کے، اس لیے ساکن کا کیا مطلب ہے؟ کسی لفظ کے اوپر جزم آ جانا. ٹھیک ہے، کسی حرف پر جزم آ جائے. جیسا کہ جیم ہے، یہ حروف کلکلہ میں سے ہے. اگر اس پر جزم آ گیا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ساکن. کیا کہیں گے؟ ساکن. ساکن کہیں گے. ٹھیک ہے، تو حروف کلکلہ ساکن ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں. جو حروف کلکلہ ساکن ہوتے ہیں ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، جب حروف کلکلہ ساکن ہوں گی تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آواز جو ہے وہ خوب لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے نا، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. یعنی آپ اسے پڑھیں گے تو اسے فج تباہ نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے فج تباہ. ٹھیک ہے، فج تباہ. یہ جو جیم کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں کلکلہ. ٹھیک ہے، یہ تو اب آپ نے ساکن کے بارے میں بتا دیا. اب اگر حروف کلکلہ مشدد ہوں تو پہلے یہ بتائیں کہ حروف کلکلہ مشدد ہوں. مشدد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 3 دندان والی، مشدد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بتائیں. 3 دندان والی شکل کو مشدد کہتے ہیں. 3 دندان والی شکل کو مشدد نہیں کہتے. پیارے بچوں، یہ قوف پر جو آپ 3 دندان والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر قوف پر ہے تو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. تو یہاں قوف مشدد ہے. ٹھیک ہے، اب اگر حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی دونوں چیزیں. آپ بتائیں، حروف کلکلہ ساکن ہو تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. نہیں، غلط ہو گیا. آپ بتائیں، حروف کلکلہ ساکن ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ ابھی بتایا ہے، دیکھیں ابھی آپ بھول گئے. جب حروف کلکلہ ساکن ہوتا ہے ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا. ہاں، جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا.
खूब ज़ाहिर होगा। और जब हुरूफ कलकला मुशद्दद हों तो उन्हें किस तरह पढ़ेंगे? जमाओं के साथ, जमाओं के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हुरूफ कलकला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा, यानी आवाज़ जो है वो लौटती हुई महसूस होगी। और जब हुरूफ कलकला मुशद्दद हो तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर बा पर तशदीद है, बा हुरूफ कलकला में से है जी, तो इस पर तशदीद आ रही है तो इसे जमाओं के साथ पढ़ेंगे, यानी इसे रब्बुहू नहीं पढ़ेंगे, रब्बुहू। तो बा को थोड़ा जमाओं के साथ पढ़ना है, ठीक है। जी। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है सौद। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सौद जो है ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं, कोई बताएगा? बताएं। 7। हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। कौन कौन से, ये कौन बताएगा? चलें आ जाए, लिख कर बताएं, लिख कर भी बताएं और पढ़ कर भी बताएं। हाँ, यहाँ से लिखा, आगे लिख लें। صاد ضاد ضاء ظا غين قاف। ये तो आपने बिल्कुल छोटा सा लिखा है, देखें। तो ये 7 जो इन्होंने हुरूफ लिखे हैं ये हुरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? حروف مستعلية। मुस्तालिया। इन्होंने ये लिखे तो सही है लेकिन इनकी अदायगी इन्होंने भी गलत की है, ठीक है ना। इसे पढ़ेंगे खा خا खा خا खा, और इसे सौद नहीं पढ़ेंगे। صاد सौद صاد सौद صاد गौद ضاد क़ा। ضاء आपने इसको पढ़ा तो नहीं है। इसी तरह बात पढ़ते हैं तोएं, तो ये तोएं भी नहीं है। इसे मोटा पढ़ना है लेकिन नाक में आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। क़ा। क़ा इसी तरह इसे भी ज़ोएं पढ़ा या ज़ों पढ़ा तो ये गलत है, ठीक है। इसमें सीटी की आवाज़ भी नहीं आएगी और नाक में आवाज़ भी नहीं जाएगी, ठीक है। इसे पढ़ेंगे वा और इसे पढ़ेंगे गईन غين और इसे पढ़ेंगे कॉफ, قاف ठीक है। कोफ ये भी गलत है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मोटा नहीं पढ़ना कि कोफ बन जाए। कॉफ। قاف अब ये 7 जो हैं ये हुरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। अब हुरूफ मुस्तालिया को हम किस तरह पढ़ेंगे? कौन बताएगा हुरूफ मुस्तालिया को किस तरह पढ़ते हैं? आपको नहीं मालूम? चलें किसी और से सुनते हैं फिर आपसे सुनेंगे, ठीक है। बताएं। हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पड़ता है। ये कह रहे हैं हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ें, सही जवाब है इनका। जी। चलें आप रिपीट कर दें इसको। हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। समझ भी आया या सिर्फ दोहरा दिया? समझ आए। यानी हुरूफ मुस्तालिया जहां भी आएंगे ना इन्हें आपने मोटा करके पढ़ना है, ठीक है। यानी ये मिनस सालिहीन पढ़ना ये गलत है, सा ये बारीक पढ़ा, इसे पुर करके पढ़ेंगे मिनस सालिहीन, ठीक है। इसे पुर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। ये जहां भी आएंगे हुरूफ मुस्तालिया इन्हें आप पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आगे मिलकर इस आयत की तिलावत करते हैं। फजतबाहु 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 रब्बुहु रब्बुहु फजअलहु 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 मिनस सालिहीन मिनस सालिहीन मिनस सालिहीन। मिनस सालिहीन। अब पूरी आयत मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। अच्छा यहाँ पर 3 जगह पर हुए, देखें 1, 2 और 3। आपने तीनों को एक जैसा पढ़ा तो ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर हा पर क्या है? पेश है, और बाकी दोनों जगहों पर हा पर उल्टा पेश है। ज़बर ज़ेर पेश को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो इससे हम खींचेंगे नहीं, ठीक है। बाकी दोनों जगहों पर उल्टा पेश है, इससे हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। फजतबाहु फजतबाहु रब्बुहु रब्बुहु फजअलहु फजअलहु फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन मिनस सालिहीन। फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप पढ़ें।
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. کوئی غلطی بتائے گا ان کی؟ بتائیں. انہوں نے جیم پہ نا جماؤ نہیں کیا، خوب ظاہر نہیں کیا جیم کو، جماؤں نہیں کیا، خوب ظاہر نہیں کیا. خوب ظاہر نہیں کیا. خوب ظاہر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی خوب ظاہر کر کے کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا بہت کلکلا ظاہر کیا لیکن واضح ہونا چاہیے کہ آپ کلکلا کر رہے ہیں. فجتباہ. ٹھیک ہے، اور کوئی غلطی؟ اچھی کوشش کی ماشاءاللہ، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اور کوئی سنائے گا یہ آیت؟ پڑھیں. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. کوئی غلطی بتائے گا ان کی؟ بتائیں. صوت کی ادائیگی صحیح نہیں کی، صالحین پڑھے، پھر کس طرح پڑھا انہوں نے؟ صالحین پڑھے، ویسے پڑھیں گے کس طرح پھر؟ صالحین، اور انہوں نے کیا پڑھا؟ صالحین. ٹھیک ادائیگی کی، لیکن آپ نے ایک غلطی کیا کی، آپ نے اسے کچھ زیادہ ہی کھینچا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچا. ٹھیک ہے، دونوں کو برابر برابر کھینچنا ہے، دونوں کم زیادہ نہیں ہو. ایک الف کے برابر دونوں کو کھینچنا ہے تو دونوں برابر ہوں، ایک کو زیادہ ایک کو کم نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. آخری کسی سے سنتے ہیں، کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ٹھیک سنا ہے انہوں نے؟ جی ماشاءاللہ سب نے بہت اچھی کوشش کی. مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنا ہے، پریکٹس کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور آیت ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا. اس آیت سے پیارے بچوں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام، تمام انسان، بلکہ جانوروں، پیڑوں، درختوں، پودوں، پہاڑوں، پتھروں، ہر چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شامل ہے، اور ہر چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے. پیارے بچوں، آج کے ہم سیگمنٹ میں سنیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر رحمت اور شفقت کیسی تھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر کس طرح رحم کیا کرتے تھے اور ان پر کس طرح شفقت کیا کرتے تھے. تو آپ سب تیار ہیں؟ جی. پیارے بچوں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا اور وہ زور زور سے چلا رہا تھا. جب اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا. کیا کرنے لگا؟ رونے لگا. وہ رونے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ سکون محسوس کرنے لگا اور بالکل خاموش ہو گیا. پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے. تو لوگوں نے ایک شخص کا نام بتایا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو بلوایا اپنے پاس اور فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں ان جانوروں کا مالک بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ مالک بنایا ہے. اور جانوروں کو تمہارا فرما بردار بنایا ہے، تمہارا حکم ماننے والا بنایا ہے اور تمہارا اطاعت گزار بنایا ہے کہ ہم جانوروں سے جو کام لیتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو. کیا کیا کرو؟ رحم کیا کرو. اور تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو. پیارے بچوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم اور شفقت کیا کرتے تھے اور ان سے بھی پیار اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے، انہیں پریشانی تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت زید بن ارقم، کسی نے نام سنا ہے؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کے خیمے کے پاس سے گزرا. خیمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل گھر بتائیں. جیسے آج کل گھر ہوتے ہیں نا، گھر کو خیمہ بولتے ہیں.
झोपड़ी है जो झोपड़ी को घर खेमा बोलते हैं। खेमा जो होता है वो लकड़ी और कपड़े से जो है वो बनाया हुआ एक टेंट जिस तरह हमारे यहाँ पर लगते हैं, टेंट समझ लें। तो टेंट के पास से जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो आपने वहाँ पर एक हिरनी बंधी हुई देखी। क्या देखी? हिरनी बंधी हुई देखी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वहाँ से गुजरे और हिरनी ने आपको देखा तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स मुझे जंगल से पकड़ कर लाया है। कहाँ से लाया है? जंगल से पकड़ कर लाया है, जबकि मेरे 2 बच्चे हैं जो जंगल में हैं। ये मुझे छोड़ता नहीं कि मैं उनके पास जाकर उन्हें दूध पिला सकूं। तो हिरनी की बात सुनकर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तुम अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाओगी? तो हिरनी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं ज़रूर वापस आ जाऊंगी। अगर मैं वापस ना आऊं तो अल्लाह पाक मुझे अजाब दे। जब हिरनी ने ऐसा कहा तो फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो बड़ी तेज़ी के साथ जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे वहीं पर बांध दिया जहाँ से आप उसको खोला था। इतने में वो शख्स भी आ गया जो उस हिरनी का मालिक था। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हिरनी मुझे बेच दो। क्या करो? बेच दो। तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिरनी आपके लिए तोहफा है। यानी वो हिरनी जो थी वो उस शख्स ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दे दी। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उस हिरनी को आज़ाद कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने ये पूरा वाक़या बयान किया है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की कसम, मैंने उस हिरनी को देखा कि वो जंगल में कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें क्या पता चला? हमें जानवर पर रहम करना चाहिए। हमें जानवरों पर रहम करना चाहिए क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर रहम किया करते थे, उन पर शफकत करते थे। तो हमें भी उनकी सीरत पर अमल करना चाहिए, उनकी सुन्नत पर चलते हुए हमें भी जानवरों पर रहम करना चाहिए। पिछले एपिसोड में भी इसी से रिलेटेड कुछ बातें हमने सुनी थी कि जानवरों पर हमें शफकत करनी चाहिए, रहम करना चाहिए, उन्हें तंग परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे बाज़ बच्चे होते हैं ना, कुत्ते को, बिल्लियों को, जो गली में घूम रहे होते हैं, बिला वजह जो है वो परेशान करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पर रहम करना चाहिए, उन पर शफकत करनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर एक और बात पता चली कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये कमाल अता फरमाया है, ये कुव्वत अता फरमाई है कि आप जानवरों से भी गुफ्तगू कर फरमा सकते हैं। जैसा कि हमने दोनों वाक़यों में सुना कि पहले वाक़े में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट से गुफ्तगू फरमाई और दूसरे वाक़े में हिरनी से गुफ्तगू फरमाई, और उस हिरनी और उस ऊँट की बात को आपने सुना भी। अल्लाह पाक से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सही अकीदा रखने, सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरान में जिक्र है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल, और आज एक तरफ हैं उबैद रज़ा भाई और दूसरी तरफ हैं मोहम्मद ज़ैन भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कंपटीशन के रूल सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो आप ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेने के बाद अगर सही जवाब देंगे तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5। और गलत जवाब दिया तो 0, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पहला सवाल हमारे उबैद रज़ा भाई से है। उबैद रज़ा भाई, बताएं कुरान पाक की एक सूरत का नाम सूरह असर है। आप असर का मतलब बताइए। जमाना। ये कह रहे हैं असर का मतलब है ज़माना, और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे उबैद रज़ा भाई को। अगला सवाल है ज़ैन भाई से। ज़ैन भाई, आयतुल कुर्सी किस सूरत में है? सूरह बकरा। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा में है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगला सवाल है हमारे उबैद रज़ा भाई से। उबैद रज़ा भाई, सूरह तारिक कुरान पाक के किस पारे में है? 30 में। इनका ये जवाब क्या लगता है ज़ैन भाई, सही है? जी। सूरह तारिक अम्मा पारे में है, और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगला सवाल ज़ैन भाई से, बताएं कुरान पाक की ये दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये किस नबी अलैहिस्सलाम ने की थी? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इन्हें भी मिले हैं 10 पॉइंट्स, और अब तक दोनों बराबर हैं, किसी ने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। आगे देखते हैं क्या होता है। उबैद रज़ा भाई, बताएं कुरान पाक के आखिरी पारे में सजदा तिलावत
कितने हैं? 2 इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगला सवाल है जैन भाई से, बताइए लिईलाफि कुरैश, ये आयत कुरान पाक की किस सूरत में है? सूरह कुरैश। सूरह कुरैश में है। इनका भी ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस सवाल में भी 10 पॉइंट्स मिल गए और अब तक मुकाबला बराबर है, कोई फ़र्क आ ही नहीं रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। उबैद रज़ा भाई, नमाज में किस सूरत को पढ़ने के बाद आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहते हैं? बहुत आसान सवाल है। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद आमीन कहते हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। फिर मिल गए इन्हें 10 पॉइंट्स। चलें आप बताएं तावुज़ किसे कहते हैं? बहुत आसान सवाल है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसे कहते हैं तावुज़। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। अब दोनों से आखिरी सवाल है, देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल पहले आपसे कर लेते हैं, ठीक है? बताएं, बहुत ही आसान सवाल है आपसे। वमा उबर्रिउ नफ्सी से कुरान पाक का कौन सा पारा स्टार्ट होता है? 13वां पारा स्टार्ट होता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सवाल में भी 10 पॉइंट्स लेकर हमारे जैन भाई को मिले हैं 50 पॉइंट्स। आखिरी सवाल उबैद रज़ा भाई से, बताएं कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये कह रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा कुरान पाक में आया है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स और इनका भी टोटल है 50 पॉइंट्स। तो कौन विनर है? दोनों विनर है माशाल्लाह आज के हमारे। अल्लाह पाक सबको कुरान पाक की बरकतें अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर